First we will do some simple ones. That will be easy for you. Then we can move to the other ones, advanced. Okay. So first this question at the bottom, you please read and try to solve this. Two thin long parallel wires separated by distance b, small b, are carrying a current I. The magnitude of the force per unit length exerted by one wire on the other is. What is the four choices are given, right? Which one is the correct one? Who can give the answer? It is based on the force between two current carrying wires. Yesterday we discussed that, right? Not even, I think yesterday only. Yeah, yesterday we discussed that. Force between two current carrying wires. So the question is, those of you who are not able to understand the question directly, I am writing here. Two parallel wires are separated by distance small b. Current I in both the wires, I. Now what is the force between the two wires? That is the question. Simple, very simple question. Try to answer this. Surya, can you answer? Sushrita, can you answer? ఈ క్వశ్చన్ అర్థమైందమ్మా ఏంటనేది. టూ ప్యారలల్ వైర్స్ ఉన్నాయి, ఉన్నాయమ్మా. రెండిట్లో కరెంట్ ఐ వెళ్తుంది. కరెంట్ ఐ ఈజ్ గోయింగ్ త్రూ బోత్ ద వైర్స్. ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద వైర్స్ ఈజ్ స్మాల్ బి. వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ బిట్వీన్ ద టూ వైర్స్? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. కాబట్టి ఇక్కడ ప్రాబ్లం చూడు, ఇక్కడ ఉంది. టూ థిన్ లాంగ్ ప్యారలల్ వైర్స్ separated by a distance small b are carrying a current I ampere each. The magnitude of the force per unit length exerted by one wire on the other is. నేను ఒక ఫార్ములా డిరైవ్ చేశాను కదా ఫోర్స్ పెర్ యూనిట్ లెంత్కి. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? ఆన్సరా మ్యూ నాట్ ఐ వచ్చిందా అంటే ఐ ఎలా వస్తుంది? YI. అక్కడ ఫార్ములా, అక్కడ మెయిన్ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకుంటే మీరు ఇది చేయడం చాలా ఈజీ కదా, డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఇన్ ద ఫార్ములా. ఓకే, సో ఫార్ములాలు మీరు రోజు ప్రిపేర్ అవ్వాలి కూర్చొని, ఎందుకంటే మ్యాగ్నెటిజం స్టార్ట్ అయింది, చాలా ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్లో అయితే ఓన్లీ ఫ్యూ ఫార్ములాసే మనకు, మొత్తం హాఫ్ పేజ్ రాసేయచ్చు ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్, కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఫార్ములాలు. మ్యాగ్నెటిజంలో అలా కాదు, కేసెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి, ప్రతి డెరివేషన్కి కేసెస్ ఉంటాయి, చాలా కేసెస్, ఒక్కొక్క ఫార్ములా సెపరేట్గా. మీరు అందుకే నేను ట్యాబ్లెట్ చేయమన్నా, ఎంతమంది చేశారో నాకు తెలియదు, కానీ ఇది సింపుల్. ఇది యాక్చువల్గా చూడండి, మ్యూ నాట్ బై what is the formula yesterday we derived? I1 I2 for the current divided by the distance 2 pi r. This is the general formula for force per unit length. ఫోర్స్ పెర్ యూనిట్ లెంత్ అంటే మీకు క్వశ్చన్లో ఫోర్స్ పెర్ యూనిట్ లెంత్ అని క్లియర్గా ఇక్కడ ఇచ్చాడు. సమ్టైమ్స్ ఓన్లీ ఫోర్స్ అని కూడా ఇస్తారు. ద మీనింగ్ ఈజ్ ఫోర్స్ పెర్ యూనిట్ లెంత్ అది యాక్చువల్గా. సో F/L అయినా సేమ్ ఫార్ములానే, మ్యూ నాట్ I1 I2 డివైడెడ్ బై 2 pi r. ఇక్కడ r అనేది డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ వైర్స్. ఇప్పుడు చెప్పండి ఆన్సర్ ఎవరైనా చెప్పినట్టున్నారు? ఎనీబడి హస్ గివెన్ ఆన్సర్ ఆల్రెడీ? నో. గివ్ మీ ద 4 చాయిసెస్ ఆర్ దేర్, చూసుకొని నాకు చెప్పండి. Who is messaging? I don't know. We'll see. Govardhan has given answer B. Yes, it is B. B is the correct answer. Mu naught I square రావాలి, I రాదు. న్యూమరేటర్లో రెండు కరెంట్స్ ఈక్వల్ కరెంట్స్. సో ఇన్ ద ఫార్ములా we have to substitute I1 is equal to I2 is equal to I. Therefore the correct answer is, very simple question this is, mu naught I squared divided by 2 pi. Instead of R we have B here, so B distance.
So choice B is the correct answer for that. Right. Next question చూడండి. A length of wire L carries a steady current I. Okay. It is bent first to form a circular plane of coil of 1 turn. The same length is now bent more sharply to give a double loop of radius R, smaller R radius. The magnetic field at the center caused by the same current is. 4 choices ఇచ్చారు. A quarter of its first value, second choice unaltered, third choice 4 times of its first value, final choice half of the first value. And what is the question? We'll try to understand the question. First, there is a straight wire. This wire is carrying a current I. Now case 1. This wire is bent to form a circular loop. Now the radius is, let us call this R. Let us call this R1. Second case, the same length of the wire now is bent into 2 loops. అంటే 2 లూప్స్ అంటే రెండింటికి సేమ్ రేడియస్. నేను ఇక్కడ కనిపించాలని 2 లూప్స్ కనిపించాలని రేడియస్ సెపరేట్ ఉన్నట్టు చెప్తున్నా. సేమ్ రేడియస్ అనుకోండి. రేడియస్ నవ్వు దిస్ చిన్న లూప్ కాబట్టి నవ్వు R2, R1 మీరు స్మాల్ r తీసుకోండి, R2 R/2 తీసుకోండి. నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఫస్ట్ కేసులో ఒకే ఒక లూప్ ఉంది కాబట్టి నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇస్ 1. సెకండ్ కేసులో నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ 2 అయింది. ఎవరు మేడం ఉన్నారు కదా, అడ్మిట్ చేస్తారే, ఎవరిది వచ్చినట్టు ఉన్నారు, ఎవరు ఇందాక ఎవరు వచ్చారు? సరే మళ్ళీ వస్తే చూద్దాం. ఇక్కడైతే ఏం కనిపించట్లేదు కదా స్క్రీన్లో. లెట్ us see. ఓకే, ఇక దీనికి ఆన్సర్ చెప్పడానికి ట్రై చేయండి. వినిపించట్లేదు. ఎవరు వచ్చారని చెప్తున్నావు? హేమంత్. ఓకే, రైట్. దీనికి ఇప్పుడు ఆన్సర్ చెప్పండి. వాట్ ఎవర్ క్వశ్చన్ ఈస్ గివెన్, ఐ హావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇట్ హియర్. సో ట్రై టు గివ్ ద ఆన్సర్. ఇప్పుడు వాట్ ఫార్ములా యూ విల్ యూస్? హౌ విల్ యూ గెట్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్? ఫస్ట్ కేసు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ B1 క్యాల్కులేట్ చేయండి. సెకండ్ కేసు B2 క్యాల్కులేట్ చేయండి. B1 B2 మధ్య రిలేషన్షిప్ ఏంటని చూడండి. వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ B1 అండ్ B2? యూ ట్రై టు వర్క్ అవుట్. దాట్ విల్ గివ్ యూ ద ఆన్సర్. అక్కడ క్వశ్చన్ మళ్ళీ చూడండి ఒకసారి. ఏమిచ్చారంటే ఆన్సర్లో ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అట్ ద సెంటర్ కాస్ట్ బై ద సేమ్ కరెంట్ ఈజ్ 1/4 ఆఫ్ ద వాల్యూ. ఎ క్వార్టర్ అంటే 1/4. ఎ క్వార్టర్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఫస్ట్ వాల్యూ అంటే B1 B అయితే కనుక B2 ఈజ్ B/4 అంటున్నారు. సెకండ్ చేంజ్ ఏ ఉండదు, సేమ్ కరెంటే కాబట్టి చేంజ్ ఏ ఉంటుంది అని అంటున్నారు. థర్డ్ చాయిస్ 4 times ద ఫస్ట్ వాల్యూ. సెకండ్ టైం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ 4 times అవుతుందంట ఫస్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లాగా. నెక్స్ట్ లాస్ట్ చాయిస్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ వాల్యూ. సో మనకు 4 choices. వాట్ ఆర్ ద 4 choices? B2 ఈజ్ సెకండ్ B2 ఈజ్ B1. థర్డ్ B2 ఈజ్ 4B1. ఫోర్త్ B2 ఈజ్ half B1. First choice 1/4. B2 is 1/4 B1. These are the 4 choices. Which choice is correct? How will you work out? Tell me.
ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సర్క్యులర్ లూప్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ చెప్పండి ఎవరైనా. రాహుల్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది కరెంట్ ఇలా వెళ్తే సర్క్యులర్ లూప్లో? రాహుల్ ఉన్నాడు కదా, రాహుల్ నువ్వు చెప్పు. ఇప్పుడు ఇక్కడ సర్క్యులర్ లూప్ ఉంది కదా, డయాగ్రామ్ చూస్తున్నావా? ఈ సర్క్యులర్ లూప్లో కరెంట్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో ఉంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సో ఇన్సైడ్ ద ప్లేన్ ఆఫ్ ద పేపర్. రైట్ రైట్ రైట్. సరే, సెంటర్లో విల్ క్యాల్కులేట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇప్పుడు? వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ క్యాల్కులేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్క్యులర్ లూప్? Yes, somebody is giving answer. That is correct answer. Now tell me though. I think Nikhil has given maybe. So now tell me, now Nikhil calculate and tell me the values. First case కి ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తావు? ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేసి క్యాల్కులేట్ చేయి. అలాగే సెకండ్ కేస్కి క్యాల్కులేట్ చేయి. రెండింటికి రిలేషన్షిప్ ఎంత ఉందో చెప్పున. గుడ్. సో ఫార్ యూ గాట్ ద కరెక్ట్ రూట్. ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది మీకు ఇప్పుడు ఈజీగా. అందరూ వర్కౌట్ చేయండి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ అంటే నువ్వు లూప్ రేడియస్ తగ్గింది, నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ పెరిగింది, సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ తగ్గుతుందని చెప్తున్నావు. సుశ్రిత, ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఓకే. ఆప్షన్ సి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ సి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో రెండింటికి సెపరేట్గా మీరు వర్కౌట్ చేయడం అంతే, వెరీ సింపుల్ ఇట్ ఈస్. ఫార్ములా యూ ఆల్రెడీ నో. μ0I/2R సింగిల్ లూప్ అయితే, n నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఉంటే μ0IN/2R ఫార్ములాలో. ఫస్ట్ కేస్కి R1 = R అని తీసుకున్నారు. నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇస్ 1 ఎందుకంటే సింగిల్ లూప్ అని చూపించారు. B1 = μ0I/2R ఫార్ములాలో n = 1 కాబట్టి డైరెక్ట్గా మనం μ0I/2R వేసుకోవచ్చు. ఫార్ములాలోనే 2 ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. సెకండ్ కేస్కి R = R/2, n = 2 నౌ. సో మీరు ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 2 μ0/R వస్తుంది. దాన్ని మనం ఇప్పుడు 4 μ0I/R అని రాసుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ 2 and 2 ఉంటుంది కదా, ఎక్స్ట్రా 2 ఉంటుంది కదా, దాన్ని 4 × μ0I/2R అని రాయొచ్చు. అంటే ఫస్ట్ B1 టర్మ్స్లో రాయాలంటే 4 × μ0I/2R. సో B2 ఈజ్ 4 times B1. దట్ ఈజ్ ఎ చాయిస్. సో గివెన్ చాయిస్లో సి. సో మీకు వెన్నెవర్ n నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇస్తే డైరెక్ట్గా మీరు రాయొచ్చు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విల్ బీ ఇంక్రీసింగ్. ఫస్ట్ రూల్. సెకండ్ రూల్ ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ యాజ్ n² B1. ఇక్కడ 2 కాబట్టి 4 B1, అట్లా n² B1 అని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ఎ ట్రిక్ టు రిమెంబర్ దిస్. B2 ఈజ్ 4B, దట్ ఈస్ B2 ఈజ్ n² B1. రైట్. నౌ we will go to the continuation of whatever we were doing earlier. Biot Savatla force మీద ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. సో జస్ట్ I wanted to discuss those problems. Again we can continue Biot Savatla. Yesterday we did this thing. Now today we will do this one. ఇక్కడ చూడండి, in the figure shown 2 circular arcs are joined to make a closed loop. ఒకటి చూస్తే లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న సర్కిల్ ఏమో 3/4 సర్కిల్ ఉంది, దానిపైన ఒక 1/4 కానీ పెద్ద సర్కిల్లా ఉంది, అది 1/4 సర్కిల్. రెండింటికి వేరే వేరే రేడియస్ ఇచ్చారు, A and B అని. ఓకే. కరెంట్ క్యారీయింగ్ సర్క్యులర్ లూప్, క్లోజ్డ్ లూప్ ఇది మొత్తం మీద. కరెంట్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ త్రూ బోత్ ద లూప్స్ ఈస్ I. సెంటర్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ హౌ మచ్ ఇట్ విల్ బీ అని అడుగుతున్నారు. ఫైండ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అట్ ద కామన్ సెంటర్ O. సో షేప్ చూడండి ఎలా ఉందని. ఫస్ట్ ఒక సర్కిల్లో 1/4 తీసేశారు, ఆ 1/4 ప్లేస్లో అనదర్ పెద్ద 1/4 సర్కిల్ని ఫిక్స్ చేశారు. దానికి రేడియస్ B, ఫస్ట్ సర్కిల్కి రేడియస్ A. కరెంట్ ఈస్ సేమ్ త్రూ బోత్ ద లూప్స్. నౌ హౌ విల్ యూ క్యాల్కులేట్ ఫర్ దిస్? డెఫినెట్లీ సూపర్ పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ సెపరేట్గా 2 లూప్స్కి క్యాల్కులేట్ చేసి సెంటర్లో అదే పాయింట్లో ఎంత ఉందని యాడ్ చేయాలి అంతే. సో ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ B0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు
బిఏ బి అంటే ఏంటి, డ్యూ టు ద ఫస్ట్ లూప్ ఆర్ ఫస్ట్ సర్కిల్, ప్లస్ బీబీ దట్ ఈస్ డ్యూ టు ద సెకండ్ వన్. రైట్, మనకు ఫార్ములా ఏ ఫార్ములా అప్లై చేస్తే కరెక్ట్గా ఉంటుంది? ఇది సర్కిల్ ఫార్ములా యూజ్ చేద్దామంటే సర్కిల్ ఫార్ములా కరెక్ట్ కాదు, ఎందుకని 2π కంప్లీట్ అవ్వలేదు. 2π అంటే ఫుల్ రొటేషన్, సర్కులర్ రొటేషన్లో అది కంప్లీట్ కాలేదు కదా. సో ఇది ఆర్క్ కింద భావించాలి. దీస్ ఆర్ 2 ఆర్క్స్. సో వీ హ్యావ్ టు యూస్ ద ఫార్ములా దట్ వీ డెరైవ్డ్ ఫర్ ఆర్క్. ఆర్క్కి ఫార్ములా ఏమొచ్చింది? μ0I/4πr ఇంటూ యాంగిల్ బీటా. మీరు ఆ యాంగిల్ని ఫార్ములాలో బీటాని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు, టీటాని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం. ఓకే, నేనైతే బీటాని ఇచ్చాను. తీటా చాలా కామన్గా అక్కడక్కడ వాడుతుంటాం కాబట్టి తర్వాత కన్ఫ్యూషన్ రాకూడదని ఆర్క్కి ఫార్ములాలో నేను బీటా అని యాంగిల్ తీసుకున్నాను. సో μ0I/4πr ఇంటూ బీటా దట్ ఈస్ ద ఆర్క్. సో ఇప్పుడు 2 డిఫరెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ని మనం జస్ట్ క్యాల్కులేట్ చేసి యాడ్ చేసేయడమే. వెరీ సింపుల్. ఫస్ట్ చూడండి, μ0I/4πr ఫస్ట్ లూప్కి ఏ రేడియస్ ఉన్న లూప్కి μ0I/4πr, ఆర్కి బదులు అక్కడ రేడియస్ ఏ ఉంది, సో μ0I/4πa వచ్చింది. యాంగిల్ బీటా ఎంత? అది 360 డిగ్రీ ఫుల్ సర్కిల్ అయితే 3/4 ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఎంత వస్తుంది? దట్ ఈస్ 3π/2. దట్ ఈస్ 3π/2 యాంగిల్. సో అక్కడ యాంగిల్ అంటే 3π/2 అంటే యాంగిల్ ఎంత? అది 3 × 180 దట్ ఈస్ 540/2 దట్ ఈస్ 270 డిగ్రీస్. 90 90 90 390s క్రాస్ అయ్యాక మనకు 270 వస్తుంది. సో అది 270 లూప్, అది ఫుల్ లూప్. అంటే ఇక్కడ యాక్చువల్గా మీరు ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి? ఒక ఫుల్ సర్కిల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాంగిల్ ఆఫ్ అ ఫుల్ సర్కిల్ ఈస్ 2π. హాఫ్ సర్కిల్ ఇది ఒక ఆర్క్, ఇది ఎంత ఉంటుంది? 180 హాఫ్. సో ఇక్కడ ఒక క్వార్టర్ తీసేస్తే ఇట్ ఈస్ 3/4 ఆఫ్ దట్. సో ఇట్ ఈస్ 3π/2 అంటే π ఈస్ 180 డిగ్రీ. 3π/2 ఈస్ 1.5 π which is 3 × 180 degree by 2 which is 540 degrees by 2 which is 270. That is this angle. ఈ యాంగిల్ అంటే 360లో 90 తీసేయాలి. ఈ 90 తీసేస్తున్నాం. సో 360 minus 90 is 270. This is the angle we have to take for the arc. First arc. సెకండ్ ఆర్క్ ఎంత తీసుకుంటాం? అయితే సెకండ్ ఆర్క్ మీ బ్యాలెన్స్, అది కూడా పెద్ద సర్కిలే, కానీ ఇప్పుడు చిన్న సర్కిల్, ఇట్ హాస్ అ రేడియస్ ఏ, దిస్ హాస్ అ రేడియస్ ఏ. నౌ పెద్ద సర్కిల్ హాస్ బీన్ ఫిక్స్డ్ టు దట్, ద బిగ్గర్ సర్కిల్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ టు దిస్. దట్ మీన్స్ దట్ హాస్ అ రేడియస్ బి, బట్ ఇట్ ఈస్ క్వార్టర్, యాంగిల్ ఈస్ ఓన్లీ 90 degree, సో ఇట్ ఈస్ 1/4 ఓన్లీ. So the angle is only 1/4. So for that we have to take 1/4. చూడండి. సో సెకండ్ సర్కిల్కి μ0I/, దాని రేడియస్ ఎంత? 4πb. b is the radius, so we have to use 4πb multiplied by what is the angle there? 90 degrees. So that 90 is π/2. సో ఒక్కదానికేమో 270 arc, the other one is 90 degree arc లాగా. సో దీస్ 2 arcs will contribute to the magnetic field at the center. సో సెంటర్ పాయింట్ ఓలో ఉన్న మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈ 2 ఆర్క్ వల్ల కంబైన్డ్గా వచ్చింది. అది ఎంత వస్తుంది? ఇప్పుడైతే యూ హావ్ టు జస్ట్ యాడ్ ద 2 మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్. డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది? ఇందాకనే రాహుల్ చెప్పాడు, సార్ క్లాక్ వైస్ రొటేషన్ చేస్తే ఇంటూ ద పేజ్ అని. ఇక్కడ కూడా క్లాక్ వైస్లోనే కరెంట్ ఉంది కాబట్టి ఇంటూ ద పేజ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. మనకి ఇక్కడ ఎక్స్, వై, జెడ్ అని ఏమి ఇవ్వలేదు కాబట్టి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ నేను ఎన్ వెక్టార్ని తీసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ ఇంటూ ద పేజ్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నా? ఇక్కడ ఎక్స్ పెట్టి సర్కిల్ వేస్తే ఇంటూ ద పేజ్. నేను ఇంతకుముందే చెప్పాను, మీరు కన్వెన్షన్ మ్యాగ్నెటిజంలో కంప్లీట్గా కన్వెన్షన్ ఇదే వాడుతుంటారు. ఎక్స్ సర్కిల్ అంటే ఒక యారో వెనక మీరు చూస్తున్నట్టు, యారో లోపలికి వెళ్ళిపోయింది, దాని వెనక మీకు ఎలా కనిపిస్తుంది? ఒక ఎక్స్ లాగా కనిపిస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పాయింటింగ్ ఇంటూ ద పేజ్, ఇంటూ ద పేజ్.
అదే ఒక డాట్ విత్ సర్కిల్ ఉంటే యారో ఈజ్ టువర్డ్స్ యూ. మీ ఫేస్ మీ కంటి లెవెల్లో పెట్టుకొని ఒక మీ ఫింగర్ చూస్తే ఎలా వస్తుంది, మీకు డాట్ వస్తుంది కదా, అలా యారో కూడా ఇఫ్ యూ పాయింట్ ఇట్ ఆర్ పెన్ యూ పాయింట్ ఇట్ టువర్డ్స్ యువర్ ఐ, దట్ ఈస్ అవుట్, పాయింటింగ్ అవుట్. సో ఇక్కడ రిప్రజెంటేషన్ మీరు చూస్తే డయాగ్రామ్లో క్లాక్ వైజ్ కరెంట్ కాబట్టి ఇంటూ ద పేజ్ కాబట్టి వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ వెక్టార్ ఎన్ వెక్టార్ ఇంటూ ద పేజ్. జెడ్ యాక్సిస్ని కూడా తీసుకోవచ్చు మీరు, XY అని. XY ప్లేన్లో లూప్ ఉంటే కనుక కరెంట్ పెర్పెండిక్యులర్ టు ద ప్లేన్ ఆఫ్ ద కాయిల్. మీరు మీ ఫింగర్ని మీరు హ్యాండ్ పామ్ని ఓపెన్ చేసుకొని మీ పామ్ మీద ఒక సర్కులర్ కరెంట్ క్యారింగ్ లూప్ ఉంటే కనుక పర్పెండిక్యులర్ టు ద పామ్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ అని మీరు యూగించుకోవచ్చు. సో హియర్ ఇట్ ఇస్ ఎన్ వెక్టార్ అని జనరలైజ్ చేసేస్తే తీసుకుంటున్నాం డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో నౌ జస్ట్ సింప్లిఫికేషనే. μ0I/8ని కనుక కామన్ తీస్తే లోపల ఎందుకంటే 3π/2 వచ్చింది కదా, డినామినేటర్లో 8πA అవుతుంది అది. సో μ0I/8 తీసేస్తే లోపల 3/A వస్తుంది, ఎందుకంటే పై అండ్ పై క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఫస్ట్ టర్మ్లో ఉన్న 2 పైస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి, బ్యాలెన్స్ 3/A మిగులుతుంది లోపల. అలాగే సెకండ్ టర్మ్లో కూడా ఒక 8 ఉంది డినామినేటర్లో, సో 8 బయటకు వస్తే μ0I కూడా కామన్ బయటకు వచ్చేస్తుంది. అక్కడ కూడా పై అండ్ పై విల్ క్యాన్సల్. సో రిమైనింగ్ అక్కడ కూడా ఓన్లీ 1 ఉంటుంది, 1 అండ్ B ఆర్ రిమైనింగ్, సో 1/B మిగులుతుంది. డైరెక్షన్ ఎన్ వెక్టార్. సో ఇలా సింపుల్గా 1 or 2 స్టెప్స్లోనే మ్యాగ్నెటిజంలో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ విల్ బి ఈజీలీ సాల్వబుల్, ప్రొవైడెడ్ జస్ట్ ఈ డైరెక్షన్స్ మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే చాలు. వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, హౌ టు క్యాల్కులేట్ ఇట్ యూజింగ్ ద ఫార్ములా కూడా మీరు కరెక్ట్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో దట్ ఈస్ వై ఐఎమ్ బీన్ టెల్లింగ్. ట్యాబ్లెట్ చేయమన్నాను, నిన్నే చెప్పాను. ఎంతమంది మీరు ట్యాబ్లెట్ చేశారో నాకు తెలియదు, కానీ ఈ రోజైనా చేయండి. నిన్న చేయని వాళ్ళు టుడే యూ గో అండ్ ట్యాబ్లెట్ ఆల్ ద ఫార్ములా అగైన్. రోజు ఒక్కసారి చూస్తూ ఉండండి, వారం అంతా కూడా మీకు కరెక్ట్గా అది గుర్తుండిపోతుంది. తర్వాత μ0I/4πr బీటా, ఇది దీనికి ఫార్ములా. సో ఇఫ్ అప్లై ద ఫార్ములా వి గెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్ యాజ్ గివెన్ బిలో. రైట్, నెక్స్ట్ ఇది కూడా సేమ్ లాజిక్ అయినా కనీసం ఐ వాంట్ సంబడి టు టెల్ మీ ఫైండ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అట్ పాయింట్ O in the figure shown due to the current carrying loop with current I as shown. దీనికి లాజిక్ చెప్పండి ఎవరైనా, సంయుక్త లాజిక్ చెప్పమ్మా. How will you calculate the magnetic field at the center O? సెంటర్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కావాలి మనకు. కరెంట్ అక్కడ ఎక్కడ ఉంది చూసావా? కరెంట్ అక్కడ నేను ఫస్ట్ I అని చూపిస్తున్నా చూడు, ఒక కర్వ్ ఉంది సర్కిల్, తర్వాత ఇంకో I కార్డ్ ఆఫ్ ద సర్కిల్, రైట్? సో ద సెకండ్ I ఈజ్ ద కార్డ్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. దీస్ ఆర్ ద 2 కరెంట్ దేర్, దట్ ఈస్ ద లూప్. సో వీ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు దాట్ లూప్. ఓకే, సో వీ క్యాన్ అజ్యూమ్ దట్ ఇట్ ఈస్ one is the chord of the circle, the other one is the bending loop. Each of this individually we have to take and calculate the magnetic field. Okay, so let us assume that one is B1, the other one is B2. So we have to write the total magnetic field at the center is due to B1 and B2, but the directions are here opposite. So if you apply the convention for the left circle, that is the arc of the circle, the magnetic field is pointing into the page. For the right, again if you put the thumb there, it is pointing into the page again. But the same arc at the center it is pointing up. Complete ఒకసారి రొటేట్ చేస్తున్నట్టు మీరు ఊహించుకోవాలి. టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ దిస్ అంటే ఇక్కడ డైరెక్షన్స్ ఎలా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే, వాట్ వీ హ్యావ్ హియర్ ఈస్ an arc and a chord of the circle. Through the chord of the circle current is going like this. So curling at the center మనకు కావాలి, ఇక్కడ పాయింట్ ఓలో, పాయింట్ O is here. సో కరెంట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద పేజ్. ఇక్కడ కరెంట్ ఇలా ఉంది I. సో హియర్ కరెంట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద పేజ్ లైక్ దిస్. కానీ ఈ పాయింట్ దగ్గరికి వచ్చాక ఈ కరెంట్ లోపలికి వెళ్ళి బయటికి ఇలా వస్తుంది, బయటకు వస్తుంది. So the two magnetic fields are in opposite direction at point O.
Therefore, we have to do the net magnetic field is B1 minus B2. That is the logic here. So, B1 minus B2 we are doing here. Angles are important. Angles ఎలా తీసుకోవాలి మనకు తెలుసు. కండక్టర్ స్ట్రైట్ కండక్టర్కి θ1 θ2 అంటే ఏంటో మనం డిఫైన్ చేసాం ఆల్రెడీ. ఫర్ ఎ స్ట్రైట్ కండక్టర్ పయాడ్స్ అవాట్లలో కేసెస్ డిస్కస్ చేసాము. సో దీస్ టూ ఆర్ θ1 అండ్ θ2. సో ఇక్కడ ఇది కార్డ్ ఆఫ్ ద గివెన్ సర్కిల్, దట్ ఈస్ దిస్ పోర్షన్ కార్డ్, అండ్ దిస్ ఈస్ ద పాయింట్ O. సో ఇక్కడ నుంచి ఇలా ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది θ1 θ2. దిస్ ఈస్ θ2, టాప్ యాంగిల్ ఈస్ θ1. సో వెర్టికల్గా ఉంది ఇది, ఇక్కడ హారిజాంటల్గా గీసినాం కింద, సేమ్ థింగ్. సో ఇక్కడ ఈ రెండు యాంగిల్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్. సో వీ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్ like this. See, θ1 and θ2 both are 30 degrees, and radius of the circle is capital R. మనకి డిస్టెన్స్ ఎలా తెలుస్తుంది? ఈ వైర్ కార్డ్ నుంచి O పాయింట్ ఎంత దూరంలో ఉందనేది ఎలా తెలుస్తుంది? దట్ ఈస్ hypotenuse is R. Hypotenuse is the radius. What we want is, we want this side. This angle is 120 degrees. Half of that is 60. So the other angle θ1 and θ2 are 30 degree each. So that is how we have to know. That is, this angle is 120 degrees. 120 degrees. Right. At the center, these two, because chord will make an angle 120 degrees. So total is 180. Remaining angle are equally distributed as 30 here and 30 here. So θ1, θ2 are each 30. Now ఈ distance కావాలి మనం. This distance we need. That is equal to r sin theta. Okay, that distance is distance r sin theta. Okay, so that is, if this is theta, this side is opposite. So opposite by hypotenuse is sin theta. So we want only opposite. So opposite is equal to this hypotenuse sin 30. Hypotenuse is how much here? R. This is the radius of the circle. If you complete the circle, this is the radius. So this distance is therefore r sin 30, or r by 2. Sin 30 is 1 by 2, so it is going to be r by 2. So see, r sin 30. So that is equal to r by 2. So here mu naught I 4 pi, the distance is therefore r by 2, because r sin 30 which is equal to r by 2, we are putting r by 2 there. And the formula is cos θ1 plus cos θ2. Both θ1 and θ2 are 30 degrees each. So cos 30 plus cos 30. This is for the first wire alone, that is straight wire or cord. Next, the loop. For that, we have to take mu naught I by 4 pi r into the angle. Angle, how much it is now? 120 degrees angle, because it is like an arc that is producing 120 degree. An arc that is producing 120 degree angle. So it is a circular arc that is producing an angle of 120 degree at the center. So మనకు కావాల్సిన పాయింట్లో angle is 120 degrees. So we have to take the formula mu naught I by 4 pi r into beta. Mu naught I by 4 pi r into beta. That formula we have to use for this arc. Previous question lo use chesam kada, same formula. So mu naught I by 4 pi r into the angle is 120 degrees can be written as 2 pi by 3, 360 by 3. So 2 pi by 3. Right. We got the expressions now, just a simplification now. Mu naught I by 2 pi r, it will become left side because 2 and 4 will cancel. Cos 30 plus cos 30. Cos 30 is root 3 by 2 because it is sin 60. Sin 60 is root 3 by 2. So root 3 by 2 plus root 3 by 2. That will become root 3 minus mu naught I by. Here if you cancel, 2 pi and 4 pi will cancel, 1 2 will remain, so total 6 will come because 3 is there. So mu naught I by 6r. Now if you combine, take mu naught I by 2r as common, inside the bracket you will have root 3 by pi minus 1 by 3.
This is how you can do each problem in 2 or 3 steps, exactly dividing this whole thing, whatever loop is given, into our known expressions, because we don't know directly for this shape, but we know for straight wire and we know for arc. So for arc and straight wire individually we can calculate and add y, because superposition principle is valid. We can calculate separately magnetic fields and add it. That is what we are doing. Right. This problem, you see, figure shows a current carrying wire bent at an angle alpha. That is, a single wire is taken, it is bent at an angle alpha, and O is a point at which it is bent. So O is the point at which this wire is bent. The angle of bending is alpha. Right. Now we want a magnetic field due to this particular arrangement at point P. So find the magnetic induction. See, the word induction will be commonly used. Yesterday also I mentioned. Sometimes they will call magnetic field. Sometimes they will say induction. But generally what you are calculating is capital B. So find the magnetic induction at a point P located on the angle bisector. Alpha is divided into 2. That is what is angle bisector is. So that is dividing alpha into 2 halves. And x is the distance from the point O to the point where magnetic field B is required. So that is point P. Right. Now how will you solve? First and foremost is this distance r is required. R. This angle is alpha by 2. This distance is x. That is hypotenuse is x. So if a triangle hypotenuse is x and angle is alpha by 2, then we can write the other side as r is equal to x into sin alpha. Same like the previous case. R sin 30 here. The same way we are writing r is equal to x sin alpha by 2. Same logic. Right. Now magnetic field direction. Again this is like a loop only, right? Current is going like this, and it is again turning like this. So pointing into the page. Magnetic field is at B is going to point into the page like a circular loop only. Right. Now what is the magnetic field at point P? That is B suffix P I am calling it, which is equal to 2 into magnetic field due to one wire, because same wires, these are same wires, both are semi-infinite wires. One wire is coming from infinity meeting at O, other wire is going from O going towards infinity. Already we have done something similar for perpendicular wires, right? So this is similar, but there is an angle now, that is a difference. Right. So here 2 into B one wire at P. That is the one wire. What is the magnetic field? That you can multiply by 2 to get the total magnetic field. So BP is equal to 2 into B one wire at P. What is the formula for B one wire at P? Mu naught I by 4 pi. The distance, whatever is the distance from the wire. Distance from the wire is a small r. Here we have found out that the small r is equal to nothing but x sin alpha by 2. So mu naught I by 4 pi x sin alpha by 2 into cos of the two angles. What are the two angles here? One angle is alpha by 2. So one angle is alpha by 2 and the other angle is semi-infinite wire. So the other angle is on the right side, it is extending to infinity. The angle will become 0. So cos 0. These are the two angles. Same for the other wire. Left side angle is going to be alpha by 2. Right side somewhere on top it is going to go to infinity. So that is also cos 0. So same magnetic field for both the wires, you are multiplying that by 2. Right. Now manipulation, trigonometric identities are required to manipulate this. Okay. So బయట ఒక 2 ఉంది, కింద ఒక 4 పై ఉంది, రెండు క్యాన్సిల్ అయ్యి కింద 2 పై అయిపోయింది. సో మ్యూ నాట్ డివైడెడ్ బై 2 పై ఎక్స్ అండ్ సైన్ ఆల్ఫా బై 2. Here you see cos 0 is 1. So 1 plus cos alpha by 2, which is again equal to mu naught I divided by 2 pi x sin alpha by 2. 1 plus cos alpha by 2. What is the formula for 1 plus cos alpha by 2? 2 cos square alpha by 4. So what is the formula we are using? Cos 2 theta is equal to cos 2 theta is, what is the formula for cos 2 theta? Cos square 2 theta minus 1. That formula we are using. But here angles are not full angles. Angles are not thetas.
Here it is angles are theta by 2. When it is 2 theta, you know what happens. When it is theta by 2, here you will get cos square alpha by 4. Half angle identities in trigonometry. So the formula used is cos 2 theta formula. So here you are getting, therefore, instead of 1 plus cos theta by 2, you are getting 2 cos square theta by 4. That is the formula. So you are putting that formula there. Just you have to now again see whether any common terms are there. Again here also in the denominator sin theta by 2 is there. That is 2 sin theta by 2 cos theta by 2. Again the formula here is used is sin 2 theta formula. 2 sin theta cos theta formula is used here. So here from next step you are getting 4 pi x because 2 is multiplied there. So 4 pi x it has become. Sin 2 theta is 2 sin theta cos theta. Here sin theta by 2 is there. So it is going to be sin theta by 2 cos theta by 2. By 2. That is sin theta by 4 cos theta by 4. Right. Multiply by the right term, same term is remaining. Now cancellation is only cos will cancel. Cos and cos, 1 cos will cancel. You will effectively get a cos by sin. Cos theta by 4, sin theta by 4. Or cos alpha by 4, sin alpha by 4. So remaining terms will remain. This 2 and 4 alone will cancel. Finally you will get mu naught I by 2 pi x into cot of alpha by 4. That is the expression you are getting for magnetic field in this case. Mu naught I by 2 pi x into cot alpha by 4. So trigonometric identities also you have to be very strong. Otherwise you cannot manipulate easily. మీరు అన్ని ఫార్ములాలు గుర్తుండాలి. కాస్ 2 థీటాని ఎన్ని రకాలుగా రాయాలి, హాఫ్ యాంగిల్స్ ఉంటాయి ఎలా రాయాలి, యూ హెవ్ టు రిమెంబర్ ఆల్ దిస్ ఫార్ములా, దెన్ యూ కెన్ ఈజీలీ మ్యానిపులేట్. బికాస్ ఇక్కడ 1 ప్లస్ కాస్ థీటానే ఉంది మనకు, 1 ప్లస్ కాస్ 2 థీటా లేదు. బట్ దట్ ఈస్ లైక్ హాఫ్ యాంగిల్. ఆల్ఫా బై 2 అంటే హాఫ్ యాంగిల్, థీటా బై 2 ఉన్నట్టు. దానికి వీ హ్యావ్ టు రైట్ హియర్ 2 కాస్ స్క్వేర్ థీటా బై 4. దట్ ఈస్ అ ఫార్ములా. Then you can cancel commonly and then you will finally simplify it as in terms of cot theta by 4. Cos, that is cot alpha by 4 because your angle is taken to be alpha. Right. So that is the applications of Biot-Savart law. Again some more applications we will discuss tomorrow also. These are different models that are possible. Already we have seen perpendicularly 2 wires, parallelly 2 wires. Here it is bent wire. And then circular loops, 2 loops. All these are different applications that are possible. Now some very important concept we have to cover today. That is what is called solenoid. Solenoid. What is a solenoid? You must have already heard maybe in your 10th standard also. So this is nothing but it is an electromagnet. Electromagnet ante enti? Something that is capable of producing a magnetic field when current passes through it, so that it can be used as a magnet. So almost any motor, any other device that you already encountered, electrical device, anitla kuda there will be an electromagnet inside. So wherever magnetic field is required, permanent magnet need not be used. Permanent magnet and it retains magnetism always, it has a magnetic field always. But electromagnet ante enti? Temporarily it can act as a magnet. Temporarily, when will it act as a magnet? When you send a current through it. So you have to pass a current. ఇందాకనే చూసాము, నిన్న కూడా చదివాము. Whenever there is a current in a circular loop, there is going to be magnetic field. So any current carrying wire produces a magnetic field. It can be a straight wire, then magnetic field will be curling like this into the plane. But when you have a circular coil and current is looping around this coil, then you are producing magnetic field perpendicular to the plane of the coil, either into the board or into the paper or outside the paper, perpendicular. This is the direction of the magnetic field. So whenever there is a current, there is going to be a magnetic field. Therefore you can use a coil with many turns to produce magnetic field. Such a coil is called as an electromagnet. So coil lo current veltene it is electromagnet. Coil means any conducting wire. It can be made up of copper, it can be made up of aluminum, it can be made up of any other good conducting material. That will act as an electromagnet. Right. This is a general terminology. Electromagnet ante adi oka general word. Current valla produce ayya magnetic field unna oka object ni electromagnet అనొచ్చు మనం. అంటే పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్స్ మనకు తెలుసు. పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్స్ మనం అన్నిటికి వాడలేము. కంట్రోల్ చేయాలి, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని వేరీ చేయాలంటే పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ పనికిరాదు. అందుకని ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెట్ అవసరం ఉంది మనకు. వై పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ పనికిరాదు?
పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ అనేది ఒక సైజు ఉంటుంది. మీరు చిన్న మ్యాగ్నెట్ తీసుకుంటే పవర్ దానికి ఒకలా ఉంటుంది, పెద్ద మ్యాగ్నెట్ తీసుకుంటే దానికి పవర్ వేరేగా ఉంది. పవర్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద మ్యాగ్నెట్. సో మీకు అప్లికేషన్స్ మోటార్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోటార్లో మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ వాడదామని ట్రై చేస్తున్నాను అనుకోండి. జనరల్గా మీకు తెలుసు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందంటే ప్రతి మ్యాగ్నెట్లో నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ ఉంటుంది. కానీ ఒక సింగిల్ మ్యాగ్నెట్ మనకు సరిపోదు. సో 2 మ్యాగ్నెట్స్ పక్కనే పెట్టాలి, అప్పుడు మనకు యాక్చువల్గా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది. ఈ మధ్య భాగంలో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి దేర్. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి దేర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ సెంట్రల్ పోర్షన్. సో దిస్ రీజియన్ ఈస్ ద రీజియన్ వేర్ దర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. దెన్ ఇది కూడా ఏంటంటే ఒక పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్లో ఫిక్స్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వస్తుంది. ఫిక్స్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఉంటుంది, ఒక వాల్యూ అని అనుకోవచ్చు మనం. దీన్ని కంట్రోల్ చేయడం కష్టం. ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మనకు వేరియబుల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కావాలంటే వీ కెనాట్ యూజ్ దిస్. సో వేరెవర్ వీ నీడ్ వేరియబుల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వీ హ్యావ్ టు ప్రొడ్యూస్ ఆర్ మేక్ అన్ ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెట్. ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెట్ ఒకటి తయారు చేస్తే కనుక కాయిల్ అది దాంట్లో కరెంటు పాస్ చేస్తే మీకు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది పర్పెండిక్యులర్ టు ద కాయిల్. పర్పెండిక్యులర్ అంటే ఇప్పుడు కరెంట్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉందంటే మనకు మళ్ళీ అగైన్ వీ హ్యావ్ టు యూస్ అవర్ రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్. సో కరెంట్ ఇందులో నేను క్లాక్ వైజ్ చూపిస్తున్నాను కాబట్టి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుందంటే మన ఫింగర్స్ ఆర్ కర్లింగ్ అరౌండ్ ద వైర్ అనమాట. సో ద రైట్ థంబ్ ఈస్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది, ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ లైక్ దిస్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ అరేంజ్మెంట్. సపోజ్ మీరు కాయిల్ని ఇలా చూపిస్తే అండ్ కరెంట్ ఈస్ గోయింగ్ లైక్ దిస్, దెన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ పాయింటింగ్ టు ద రైట్ like this. So this is the direction of the magnetic field for a coil. Such an arrangement of coil can be called as an electromagnet. Why here electromagnet is important? Because ikkada fixed magnetic field is possible, but here you can vary the magnetic field. How to vary B? Current in the coil can be changed, I can be changed. I can control the current from outside the circuit. I can also control the number of loops, number of turns, N or capital N, whatever it is, N, small n or capital N you can use. We know that because the formula is B is equal to mu naught Ni by 2R. I can even control the radius. If I want, I can make a larger loop, or I can make a smaller loop. The radius I can decide, the current I can decide, the number of turns I can decide. Only constants are mu naught by 2. So I can vary the magnetic field as I require for an application, and that is the reason why electromagnets are very widely used everywhere. One such electromagnet that your basic electromagnet is called as a solenoid. So solenoid has what? A wire that is bent in a helical form. దీన్ని ఎలా అంటారు, హెలిక్స్ అంటారు. మనకు డిఎన్ఏ స్ట్రక్చర్ కూడా మీరు మినిమం బయాలజీలో చదువుంటారు ఎప్పుడో 10th మినిమం డిఎన్ఏ స్ట్రక్చర్ కూడా హెలికల్ అంటారు. సో ఎనీ స్ట్రక్చర్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ లైక్ దిస్ ఈస్ హెలికల్. ఇది హెలికల్ షేప్ అంటారు. అఫ్కోర్స్ కామన్ లాంగ్వేజ్లో స్పైరల్ అని కూడా అంటారు, అందుకే మనం స్పైరల్ బైండింగ్లో కూడా వర్డ్ వాడతాం స్పైరల్ అని. ఒక బుక్ని స్పైరల్ బైండ్ చేయాలంటే దట్ లెఫ్ట్ సైడ్ మార్జిన్ ఈస్ సమ్ వైర్ ఈస్ యూస్డ్ ఇన్ దిస్ ఫార్మ్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ హెలికల్ ఆల్సో. సో స్పైరల్ ఆర్ హెలికల్ స్ట్రక్చర్లో వైర్ని ఒక సిలిండ్రికల్ ట్యూబ్ ఆర్ ఎనీథింగ్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్ అండ్ వైండ్ ద వైర్ లైక్ దిస్ అరౌండ్ ఇట్, దెన్ యూ ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఏ సోలినాయిడ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ సోలినాయిడ్, రైట్? Now when you pass current through this solenoid, the solenoid will produce a magnetic field. That is, the solenoid will act as an electromagnet. It can be used as an electromagnet. Now our thing is now, how much is the magnetic field of the solenoid? How much magnetic field it will produce? What is the expression for the magnetic field produced by this solenoid? That is our this thing now, problem now, right? So generally a solenoid is a type of an electromagnet, the purpose of which is to generate a controlled magnetic field. So you can control it by varying the parameters. That's why it's called controlled magnetic field. A permanent magnet will give you a fixed value of magnetic field. You cannot control it. But in a solenoid you can control the magnetic field that is produced.
So it is wound around a tightly packed helix form onto any other tube. You can take any tube and bind coil around it. It is a solenoid now. Okay, so it can be arranged to produce a uniform magnetic field in the volume of space when a current is passing through it. That is, the magnetic field produced by the solenoid is going to be uniform throughout the volume of the cylinder. That is what we mean by this thing. Right. Now we want to calculate the magnetic field at the center of the solenoid. I am calling the central point as P. Now, what type of solenoid it is? That is a question now again. Here you see magnetic induction due to a long tightly wound solenoid, and we can assume that the length of the solenoid is very much. It is like infinite case. Either side there is no end to the cylinder. Cylinder is extending from somewhere in the left side and it is going somewhere in the right side. So it is a long cylinder or a long solenoid. A long solenoid means it is infinite. So here infinite అని డైరెక్ట్గా మెన్షన్ చేయకపోయినా the meaning is it is an infinitely long solenoid. అంటే ఇన్ఫినిట్ అంటే సార్ నిజంగా ఇన్ఫినిట్ ఉంటుందా అంటే నిజంగా ఉండదు. మీరు ఒక 10 మీటర్ ట్యూబ్ తీసుకున్నారనుకోండి, 5 మీటర్ ట్యూబ్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఈ ఫార్ములా వాడచ్చు. ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ ఫార్ములా వీఆర్ గోయింగ్ టు డిరైవ్, దట్ ఫార్ములా విల్ గివ్ యూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో మరీ పొడుగుగా ఉంటేనే అది ఇన్ఫినిటీ కింద భావించవచ్చు. ట్యూబ్ డయామీటర్తో కంపేర్ చేస్తే, కంపారిజన్ ఇయర్ ఈస్ బిట్వీన్ ద డయామీటర్ ఆర్ రేడియస్. సి క్యాపిటల్ ఆర్ ఈస్ ద రేడియస్, ఇక్కడ డయాగ్రామ్లో ఉంది చూడండి, క్యాపిటల్ ఆర్. సో ఇన్ కంపారిజన్ టు ద రేడియస్, if the length of the solenoid is very long, then this formula is valid. I can consider that solenoid as an infinite solenoid, infinitely long solenoid. I can calculate the magnetic field using the approximation that I am going to make now. What is that approximation? I want a magnetic field at a point P. I know magnetic field produced by a circular loop, but here there are many circular loops, and ఇక్కడ డయాగ్రామ్లో మీకు ఒక లూప్కి ఇంకో లూప్ పక్కన గ్యాప్ ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది, కానీ గ్యాప్ లేనట్టు మీరు ఊహించుకోవాలి. డయాగ్రామ్ మనం క్లారిటీ కోసం మనం అలా గ్యాప్ చూపిస్తున్నాం, కానీ అసలు ఎలా ఉంటుందంటే సొలినాయిడ్లో గ్యాప్ ఉండదు. టైట్లీ ఉండడానికి మనం ఆల్రెడీ ఇచ్చాము అక్కడ. సో ఒక సిలిండర్ తీసుకొని దాని చుట్టూ టైట్లీ వైండ్ ఇట్ టైట్లీ. వైండింగ్ అంటే దగ్గర వైండ్ చేసేయాలి. ఎలా అంటే ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు వైర్ని, పక్కనే ఉంటాయి కంప్లీట్గా, అసలు టచ్ అవుతూ ఉంటాయి టైట్గా, గ్యాప్ ఉండదు, అస్సలు గ్యాప్ ఉండదు. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఎ సొలినాయిడ్ ఈస్. సో ఇక్కడ మన క్లారిటీ గ్యాప్ ఉన్నట్టు చూపిస్తాం, కానీ దర్ ఇస్ నో గ్యాప్ అని మీరు అజ్యూమ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఐ నో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు వన్ సర్క్యులర్ కరెంట్ లూప్ μ0I/2R. But there are many loops here. How many loops are there? There are n turns per meter. అంటే n loops per meter ఉన్నాయి. Density of loops, number of loops per meter, the n turns. So n turns per meter. So that is a solenoid. Magnetic field due to that solenoid we can derive simply from the basic formula we know. What is that basic formula we are going to use? Already we have derived that formula. What is that formula? See, we know there is a circular loop. At the center the magnetic field is B is equal to μ0. One loop kabatti n is equal to 1, so μ0I/2R. Now for the same circular loop I want a magnetic field at a point P on the axis. Idi kuda derive chesama. At the point P on the axis, ఇది కనుక రేడియస్ని తీసుకొని ఈ డిస్టెన్స్ కనుక జెడ్ అని తీసుకుంటే, జెడ్ కానీ ఎక్స్ కానీ మీరు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు, తీసుకుంటే కనుక మనకు ఫార్ములా ఉంది. వాట్ ఈస్ దట్ ఫార్ములా? బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు μ0NI/R². అఫ్కోర్స్ ఎన్ ఇక్కడ వన్ లూప్ కాదు, నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఉన్నట్టు ఎన్, లేకపోతే μ0I/R² వస్తుంది, డివైడెడ్ బై 2 × Z² + R² పవర్ 3/2. This is a formula, we have derived it. We check it now. Now we can use this formula for solenoid. That is, for n loops this is a formula. We have done this already. Right? At a point P, ఇప్పుడు సెంటర్ అయితే ఇక్కడ μ0NI/2R వాడేస్తారు.
but it is a point on the axis of the circular loop, away from the loop, center lo kaadu, center O. Point P is a perpendicular line to the plane of the coil. So P is a point on the axis of the coil. In the axis of the coil antam. So coil lo axis ఉంటుంది అంటే perpendicular passing through the coil అనమాట axis అనేది. At a point P on the axis, the formula is this formula. Now using this formula we can calculate for the solenoid also. How? We can take a small section of the solenoid. ఒక సెక్షన్ తీసుకుంటే ఇలా ఉంటుంది చూడండి కింద డయాగ్రామ్. ఒక పర్టికులర్ రీజియన్ తీసుకొని మనం dx ఎలిమెంట్, అది dx is the element of the solenoid, that is some portion here. ఆ p దగ్గర కొంచెం p నుంచి కొంచెం దూరంలో x అనే దూరంలో x distance from p we can take a small region, అండ్ అక్కడ ఆ రీజియన్లో కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ n టర్న్స్ ఉంటాయి పెర్ మీటర్ లెంత్. పెర్ మీటర్ లెంత్ అయితే n టర్న్స్ ఉంటాయి. మన స్మాల్ లెంత్ తీసుకుంటాం dx అనే లెంత్లో ఎన్ని వైర్స్ ఉంటాయి అనేది ఇప్పుడు మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి. ఆ వైర్స్ వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత అనేది క్యాల్కులేట్ చేయాలి, అంతే, వెరీ సింపుల్. సో దట్ పర్టికులర్ సెక్షన్ ఐ హావ్ డ్రాన్ సెపరేట్లీ హియర్. కింద ఉన్న డయాగ్రామ్ షోస్ దట్ ఎ స్మాల్ సెక్షన్ అట్ సమ్ డిస్టెన్స్ x ఫ్రమ్ ద పాయింట్ P టు ద లెఫ్ట్ సైడ్, పీకి లెఫ్ట్ సైడ్లో ఒక పర్టికులర్ రీజియన్ ఇక్కడ తీసుకొని సొలినాయిడ్లో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు క్యాల్కులేట్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు దట్ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ dx. ఒక స్మాల్ ఎలిమెంట్ dx వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత ఉంటుంది? స్మాల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ dB. రేడియస్ మారుతుందా? మారదు, క్యాపిటల్ R. యాంగిల్ అక్కడ తీటా అని ఒక యాంగిల్ ఉంది, పైనుంచి P పాయింట్కి తీటా అనే యాంగిల్ తీసుకున్నాం. నా నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ n అని తీసుకున్నాం ఆల్రెడీ మనం. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇన్ ద సొలినాయిడ్ పెర్ యూనిట్ లెంత్, అంటే పెర్ మీటర్ ఆఫ్ ద లెంత్. సొలినాయిడ్ మీటర్ లెంత్ ఉంటే n టర్న్స్ ఉంటుంది. సో dn ఈస్ ద number of turns in that small distance dx. For dx small distance number of turns is dn. That number of turns will be n into dx. Why? The length is dx. సో ఒక మీటర్లో n టర్న్స్ ఉంటే ఒక చిన్న డిస్టెన్స్ dxలో n into dx టర్న్స్ ఉంటాయి. నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ therefore is n into dx. సో నా ఫార్ములా వెరీ సింపుల్. dB ఈజ్ ఈక్వల్ టు, dB అనేది మనకు ఆల్రెడీ ఒక కాయిల్ యాక్సిస్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫార్ములా. సో μ0 I ఇంటూ రేడియస్ ఈస్ r స్క్వయర్డ్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఈస్ హియర్ n dx. సో n dx న్యూమరేటర్లో వచ్చింది. కింద డినామినేటర్లో 2 ఇంటూ x స్క్వయర్ ప్లస్ r స్క్వయర్. This is a formula, power 3/2. That is a formula for a magnetic field on the axis of a circular coil with n turns. That formula we have used now. If I want the whole magnetic field due to the entire solenoid, not only small section dx, so I have to integrate it. So B is the total magnetic field, which is equal to integral dB, which is equal to μ0 I r square by 2 constant. n కూడా number of turns per meter, అది constant, so n has come out. So we have μ0 I r square n divided by 2 constants coming out. The remaining term is integral dx divided by x square plus r square power 3/2. X is a variable. You are integrating throughout the length of the solenoid, axis of the solenoid, throughout axis మీరు integrate చేస్తారు కాబట్టి x is a variable here, x. So you are having that in the integral. Limit, I told long solenoid means infinite solenoid అని తీసుకోవచ్చు దాన్ని. So minus infinity to plus infinity we are integrating it. Right. ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్లో చేసినట్టే సబ్స్టిట్యూషన్స్ చేస్తేనే ఇలాంటి ఇంటగ్రల్ సాల్వ్ చేయడానికి అవుతుంది. సో మనం x ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ R tan theta, because here x is what side here it is the adjacent side x. So therefore in the triangle here R is this side radius, x is this side. So now if you want to take this x is equal to R tan theta తీసుకుంటేనే ఈ ఇంటగ్రల్ సింప్లిఫై చేసి సాల్వ్ చేయడానికి అవుతుంది. సో వేరియబుల్ కన్వర్షన్ చేస్తున్న ఇంటగ్రేషన్లో డైరెక్ట్గా dx తీసుకొని చేయడం అనేది ఇంపాసిబుల్. సో d thetaకి కన్వర్ట్ చేస్తేనే అవుతుంది. సేమ్ ఇంటగ్రల్స్ వీ ఆల్రెడీ సాల్వ్డ్ ఈవెన్ ఇన్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్. అదే అప్రోచ్ ఇక్కడ కూడా. x is equal to R tan theta అని తీసుకొని dx is, if you differentiate tan theta you will get secant square theta d theta. R is a constant, so dx is therefore R into secant square theta d theta. న్యూమరేటర్లో dx ఉంది, సో r secant square theta d theta వేసుకోవచ్చు. కింద x స్క్వేర్ ప్లస్ r స్క్వేర్ ఉంది. xకి బదులు మనం r tan theta తీసుకున్నాం కాబట్టి
x square is r square tan square theta. So r square tan square theta plus r square ఉంటుంది. r square common. If you take it out, you will get a 1 plus tan square theta. 1 plus tan square theta is secant square theta. సో డినామినేటర్లో మీకు r square ఇంటూ secant square theta ఉంటుంది. పవర్ 3/2 ఉంది. సో 2 పవర్ 3/2 ఈజ్ పవర్ 3 అవుతుంది. సో మీకు r క్యూబ్ secant క్యూబ్ theta d theta వచ్చేస్తుంది డినామినేటర్. ఇప్పుడు న్యూమరేటర్లో డినామినేటర్లో కామన్ r క్యూబ్లో ఒక r తీసేయచ్చు. secant స్క్వేర్ కట్ చేస్తే secant theta మిగులుతుంది. కింద therefore r స్క్వైర్డ్ secant theta d theta ఉంటుంది. రైట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ బయట కూడా ఒక r స్క్వేర్ ఉంది. ఆ r స్క్వేర్తో ఈ r స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. క్యాన్సిల్ అయితే బ్యాలెన్స్ మీకు హాఫ్ μ0 in మిగులుతుంది. ఇక్కడ secant 1/secant theta ఉంటుంది. దాన్ని మనం cos theta d theta అని రాయొచ్చు. cos theta d theta. ఇక్కడ లిమిట్ -∞ టు +∞ ఫర్ ఎక్స్. థీటాకి అది లిమిట్ కాదు. థీటాకి ఎంత లిమిట్ ఉంటుంది? మ్యాక్సిమం పాసిబుల్ థీటా ఈజ్ -π/2 టు +π/2. ఎలా? ఇక్కడ లిమిట్ కన్వర్షన్ చేస్తున్నాం మనం. ఎక్స్ వెన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ tan theta ఈజ్ ఇన్ఫినిటీ. దట్ మీన్స్ థీటా మస్ట్ బి 90 బికాస్ tan 90 ఈజ్ ఇన్ఫినిటీ. సో థీటా మస్ట్ బి 90 అంటే π/2. అలాగే -∞ ఉంటే tan -90, that is tan -π/2. Theta is π/2. So limit x is equal to -∞ becomes -π/2 for theta. Limit x is equal to infinity becomes theta is equal to π/2 for theta. So -π/2 to +π/2 ఇంటగ్రేట్ చేయాలి. సో cos theta -π/2 to +π/2 ఇంటగ్రేట్ చేస్తే మనకు sin cos theta ఇంటగ్రేషన్ is sin theta. లిమిట్ π/2 అండ్ -π/2 అప్లై చేస్తే మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. సో మనకు sin theta sin 90 is 1 minus sin -1. So it is 1 plus 1 2 అవుతుంది. 2 and this 1/2 cancels. Effectively μ0 ni అని very simple formula for magnetic field of solenoid. Very easy to remember also. μ0 ni అంటే. So the magnetic field produced by a solenoid is proportional to the current passing through the solenoid, and it is proportional to the number of turns in the solenoid. So n and I. μ0 is a constant anyway. So B is equal to μ0 ni is the magnetic field for a current carrying solenoid of infinite length. ఇప్పుడు ఇన్ఫినిట్ లెంత్ సింపుల్గా వచ్చింది, కానీ మనం ఆల్రెడీ చూసాము కండక్టర్స్లో కూడా స్ట్రైట్ కండక్టర్స్ ఇన్ఫినిట్ లెంత్ చూసాము, ఫైనైట్ లెంత్ చూసాము. ఇక్కడ కూడా అలాగే ఫైనైట్ లెంత్ ఆఫ్ ద సోలినాయిడ్ కూడా చేయాలి మనం. సో అది మేబీ విల్ డూ టుమారో. సో టుడే విల్ స్టాప్ హియర్. ఇన్ఫినిట్ లెంత్కి μ0 ni అని సింపుల్ రిలేషన్ వచ్చింది, బట్ ఫైనైట్ లెంత్కి అంత సింపుల్గా రాదు. కొంచెం మళ్ళీ అక్కడ కూడా ఫైనైట్ వైర్కి వచ్చినట్టు కొంచెం ఎక్స్ట్రా టర్మ్స్ వస్తాయి. బట్ ఇన్ఫినిట్ లెంత్ ఈ ఫైనైట్ లెంత్ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇన్ఫినిట్ లెంత్ ఈజీగా అక్కడ నుంచి డెరైవ్ చేయొచ్చు మనం. ఎలాగా కండక్టర్స్లో ఎలా చేసామో అలాగే ఇక్కడ కూడా cos theta 1 + cos theta 2 వస్తుంది అంతే ఎక్స్ట్రా. అది ఎలా డెరివేషన్ అనేది తర్వాత చెప్తాను, ఎందుకంటే ఇది బోర్డ్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా ఇది ఇంపార్టెంట్ డెరివేషను. సో ఈ సోలినాయిడ్లో ఒక్క డెరివేషన్ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే 3 డెరివేషన్లు మీరు డెరైవ్ చేయొచ్చు. ఎనీ కేసు మిమ్మల్ని అడిగినా మీరు బోర్డ్ ఎగ్జామ్లో కూడా ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు. రిజల్ట్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద మెయిన్స్ ఎగ్జామ్. సో రిజల్ట్స్ మీరు మెమరైజ్ చేసి మెయిన్స్ ఎగ్జామ్కి ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా డైరెక్ట్గా అప్లై చేయొచ్చు. బట్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్కి డెరివేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ దిస్ డెరివేషన్ వీఆర్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ అ ప్రీవియస్ రిజల్ట్ ఆల్సో. ఆ ప్రీవియస్ రిజల్ట్ నేను చెప్పాను ఇందాకనే, నిన్న ట్యాబ్లెట్ చేయమని చెప్పిన 9 రిజల్ట్స్లో అది ఒకటి. అది μ0 I r² n డివైడెడ్ బై 2x² + r² / 3/2 ఆ రిజల్ట్. అది ఒక సర్క్యులర్ కాయిల్కి యాక్సిస్లో ఏదైనా ఒక పాయింట్లో వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అని చెప్పడానికి అది ఫార్ములా. సో ఆ ఫార్ములా మనకు ఆల్రెడీ గుర్తు లేకపోతే ఈ డెరివేషన్ చేయలేము. ఎందుకంటే డెరివేషన్ మీరు లెక్కేస్తే 4 స్టెప్లు 5 స్టెప్లు ఉన్నాయి, కానీ ఆ ఫార్ములా స్టార్టింగ్ ఫార్ములా ఈజ్ ఫ్రమ్ అ ప్రీవియస్ రిజల్ట్. ఆ ప్రీవియస్ రిజల్ట్ గుర్తు లేకపోతే ఇది చేయడం కష్టం. సో ఆ ప్రీవియస్ రిజల్ట్ కూడా మీరు మొన్న డెరైవ్ చేసాము, ఒకసారి అది కూడా మళ్ళీ తీసి చూడండి. ఆ ఫార్ములాతో ఇది ఎక్కడి నుంచి సంబంధించి ఉందని చూడండి. అక్కడి నుంచి ఇక్కడ కనెక్షన్ ఉంది సోలినాయిడ్కి, దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం డెరైవ్ చేసి ఫైనల్ రిజల్ట్ అయితే చాలా సింపుల్ టు రిమెంబర్ μ0 ni. జస్ట్ సో ట్యాబ్లెట్ నేను చెప్పినట్టు మళ్ళీ ఈరోజు చూడండి, వెళ్ళి ఆల్ రిజల్ట్స్ వరుసగా ఒక పేపర్ మీద ట్యాబ్లెట్ చేస్తూ రండి. కండక్టర్కి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది, స్ట్రైట్ కండక్టర్కి ఎలా ఉంటుంది, ఫైనైట్ లెంత్ ఉంటుంది ఎలా, ఇన్ఫినిట్ లెంత్ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది, లూప్ అయితే ఎలా మారుతుంది, నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ మారితే ఎలా మారుతుంది, సెంటర్ ఆఫ్ ద లూప్లో ఎలా ఉంటుంది, యాక్సిస్ ఆఫ్ ద లూప్లో ఎలా ఉంటుంది,
ఆ తర్వాత సొలినాయిడ్కి ఎలా ఉంటుంది, ఇవి రాసుకోండి మినిమం. ఇది ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ ఇదే కావాలి మనకు. ఆల్రెడీ మీకు అర్థమై ఉంటుంది మ్యాగ్నెటిజంలో ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా. బయాట్-సవార్ట్ బేస్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఇలాగే ఉంటాయి. ఇంటెగ్రల్స్ వస్తాయి, ఫైనల్ రిజల్ట్ గుర్తుంటే అప్లై చేయొచ్చు ఈజీగా మనం. అప్పుడు ఇంటగ్రేట్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు. లేకపోతే మీరు ఇంటగ్రల్ కూడా చేయాలి ఎగ్జామ్లో, అంత టైం మనకు ఉండదు. కాబట్టి మీరు రిజల్ట్స్ తరవుగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ప్రతి రిజల్ట్ కూడా. అలాగే ఈ రిజల్ట్ కూడా దానికి యాడ్ చేయండి. రేపు ఇంకో 2 కేసెస్ ఉన్నాయి ఇందులో. ఫైనైట్ అయితే ఎలా అవుతుంది ఏంటనేది డిస్కస్ చేద్దాం రేపు. దెన్ వీ క్యాన్ tabulate all the 3 results together. So I think I will stop here today. Okay. Oh.